پوچھا تھا کہ اگر آپ سے انہوں نے ایئر سپیس مانگی یا آپ سے ہوائی اڈے مانگے امریکنز نے افغانستان کے اگینسٹ، تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کوئی امریکہ کی طرف سے ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا یا ڈکٹیشن نہیں دی گئی تھی، انہوں نے ایک اس تناظر میں وہ بات کہہ دی تھی. 116 ممالک میں 113ویں نمبر پہ، یعنی کہ ٹوٹل اگر 116 ممالک کے پاسپورٹ ہیں تو 113 جو نمبر ہے وہ ہمارا آتا ہے، اور 31 ملکوں میں ہم ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے برعکس میں نے انڈیا کا پاسپورٹ بھی تھوڑا دیکھا کہ وہاں پہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو ہے کہ یہ تو ایک جو ان کو انٹرویو کر رہا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے انہوں نے ایئر سپیس مانگی یا آپ سے ہوائی اڈے مانگے امریکنز نے افغانستان کے اگینسٹ، تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کوئی امریکہ کی طرف سے ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا یا ڈکٹیشن نہیں دی گئی تھی، انہوں نے ایک اس تناظر میں وہ بات کہہ دی تھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں جب ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور سربراہان مملکت یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو اس میں آپ اپنے بہت سارے تحفظات کے باوجود بھی ایک ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرتے ہیں. آپ بالکل چیزوں کو جو ہے وہ کلوز نہیں کر دیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ شٹ دا کلوز بیہائنڈ یو، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف طاقتوں سے جو ہے ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہمیں ان میں اوپننیس جو ہے وہ ضرور سامنے رکھنی چاہیے. رائٹ جی جنرل صاحب، مشرف صاحب کے زمانے میں لوگوں کو دیا تو گیا امریکہ کو، اور لوگوں کو پکڑا بھی گیا امریکہ کے کہنے پر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے کہ ایک C-130 طیارہ جو ہے وہ بالکل تیار کھڑا تھا اور پرویز مشرف صاحب نے ان کو بٹھانا تھا، لیکن اس میں مزاحمت آ گئی، جیسے جمالی صاحب کی پہلے ہم نے سنوائی گفتگو. تو یہ ایک تاثر تو مشرف صاحب کے دور کے بارے میں ہے. دیکھیے یہ تاثر ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ ایسی نہیں رہی جہاں ہم نے ایز اے سوورن اسٹیٹ امریکن پریشر بالخصوص اور ویسٹرن بالعموم کے آگے کوئی بڑی ریزسٹنس دکھائی ہو یا بڑا ایک دو ٹوک یا واضح پوزیشن لی ہو. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو ابھی شاہ خاور صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ڈیو ریسپیکٹ فار ہز ویوز اینڈ نیچرلی ہی از انٹائٹلڈ ٹو واٹ ہی از سیئنگ. دیکھیں ہم جب کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نان ڈپلومیٹک ہے، ہمیں تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے، ہمیں اس طرح کے انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے. اور کبھی ہم کہتے ہیں جی کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں. تو یہ دنیا آپ کو کہیں سے بھی گزرنے نہیں دیتی. لیکن یقیناً پریزیڈنٹ مشرف کے دور کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اب ہائنڈ سائٹ سے ان میں بہت بڑے کمزوریاں نظر آتی ہیں، جو نہ ہوتی تو شاید بہت بہتر ہوتا. آج کی حکومت میں سمجھتا ہوں جو ہماری فورن پالیسی کے اعتبار سے بالخصوص وہ جو ایک ان ریئلسٹک امورل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے، ایئر سپیس کے استعمال کے لیے، پروویژن آف بیسز کے لیے. اب یہ دنیا بہت کڑکڑ ادھر ادھر کر رہی ہے کہ جی نہیں انہوں نے تو بیسز مانگے ہی نہیں. ویل دا ریئلٹی از کہ انہوں نے بیسز مانگے ہم سے، اور وہ موجودہ لیڈرشپ نے، ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے مل کے جو فیصلہ کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی تعاون نہیں کریں گے. اینڈ لیٹس گیو کریڈٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کہ وہ جنگ کی صورت میں کسی کے بھی شریک نہیں بننا چاہتے. ان کا یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم امن کے لیے ہر طرح کا تعاون کریں گے، جنگ کے لیے یا کوارشن کے انڈر ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. جس طرح نہاتے افغانوں کو ابھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب وہ وہاں 20 سال اپنی تمام آپشنز ایکسرسائز کر چکے ہیں تو اوور دا ہورائزن آپریشن یا بیسز مانگ کے، کیونکہ ان 6 پڑوسیوں میں سے ان کو کوئی بھی انٹرٹین نہیں کرنا چاہتا. ان کو ایک ہی ویک لنک نظر آتا ہے پاکستان. چائنا، رشیا، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس ان کا کوئی دباؤ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے یا بیسز دینے کے لیے. جبکہ ان کے پاس قطر میں ایک بہت بڑا بیس ہے اور ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے، وہ وہاں سے سٹرائکس انڈرٹیک کر سکتے ہیں. ایئر ریفیولنگ کی فیسلٹی ان کے پاس ہے، ان کے پاس لانگ رینج اسٹریٹجک بامبرز ہیں، وہ یہ سارا کام وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن دباؤ پاکستان پر یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے کوئی شرط ایسی مان جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے، افغانوں اور پاکستان کے لیے ایک ایسی درار ڈال دی جائے کہ یہ کبھی مطمئن پڑوسی کے طور پر
कभी एक कोऑपरेटिव पड़ोसी के तौर पर आपस में मिलकर जिंदा न रह सकें। सही है। मकसद दरार डालना है, मकसद स्ट्राइक करना अफगानिस्तान में नहीं है। जैसे मैंने कहा, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कतर से आराम से टेक ऑफ करके और अफगानिस्तान में जितनी बमबारी चाहें वो कर सकते हैं। उनके लिए ये कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है जिसको वो अबूर नहीं कर सकते। दहशतगर्द जमाते हैं, ये जो दहशतगर्द थे, उन्होंने वहाँ गिलगित स्टेडियम में कोई आई थिंक मीडिया को बुला के कोई वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है वो प्रेजेंस भी शो की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जारी बात है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो चौथे नंबर पे अगर बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज ही हुआ। ये पीछे 75 साल की हमारी इलीट की स्ट्रगल है कि उन्होंने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि हमें दुनिया में इस तरह रेट किया जाता। और हमने अक्सर सुना होगा कि जब भी हमारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो वो टेक्निकली जब वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो उनको कहते हैं आप जरा साइड पे हो जाएं। याद है आपको कि हमारी वो पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं सबा कमर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं इंडियंस के साथ शायद ट्रैवल कर रही थी, कोई ड्रामा या मूवी थी या इस तरह, तो वो हम ग्रुप में थे तो कह रही वो सब निकल गए और जब हमारे पासपोर्ट की मैं गई तो मुझे उन्होंने साइड पे कर लिया कि आप साइड पे आ जाएं। और इस तरह की जो सिचुएशन कहती है मेरे साथ वो हुई वहां पे। तो ऑब्वियसली एक फिर एम्बैरेसमेंट तो होती है कि ये क्यों है, लेकिन ये कोई, जैसे मैंने कहा, ये ओवरनाइट ये सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही थे आई थिंक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अमेरिका गए और वहां पे वो अपनी पर्सनल, कहते हैं मैं कैपेसिटी में ट्रैवल कर रहा था, अपनी बहन को मिलने गया हुआ था, तो वहां पे उनको जो है उन्होंने खड़ा कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी कोई तलाशी वगैरह भी ली और वो जामिया तलाशी ली और बाद में शायद उन्होंने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। शायद वो बताना नहीं चाह रहे थे या कुछ इस तरह किया, लेकिन जाहिर बात है कि आप जब आप प्राइम मिनिस्टर हों, आप पर्सनल कैपेसिटी में ट्रैवल कर रहे हों या ऑफिशियल कैपेसिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं मुल्क के। आप ये नहीं कहते कि मैं मुल्क का वजीर आजम इस वक्त नहीं हूँ, आप उस वक्त मुल्क के वजीर आजम ही होते हैं। लेकिन खैर उनको जाहिर बात है, उनको क्या पता होगा कि किसी मुल्क का वजीर आजम है, पहले बताना पड़ता है। सो हमने अफगानिस्तान के साथ हम इतना क्लब हुए कि दुनिया समझती है जिस तरह अफगानिस्तान के हालात खराब हैं उसी तरह पाकिस्तान के हालात खराब हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है इस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। जिस तरह अफगानिस्तान में लॉलेसनेस है उसी तरह शायद पाकिस्तान में लॉलेसनेस है। और बहुत सारे आप यूरोपियंस अमेरिकन को कहें जाके पूछें कि पाकिस्तान कहाँ है तो उनको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे ममालिक को तो दुनिया में पता ही नहीं है कि पाकिस्तान किधर है। नक्शे पे अगर वो उंगली रख दें, आप उनके सामने नक्शा रखें तो दे जस्ट कांट पॉइंट आउट कि पाकिस्तान कहाँ है। और वो चले इस हवाले से आता है, दुख होता है कि हमारी जो सियासी इशराफिया है इन लोगों ने पूरी दुनिया में, और हमारे जो साबिक मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं इन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम बदनाम किया। एक तरफ जमहूरियत में शब खून मारे और जमहूरी लोगों को घर भेजा और फिर खुद बैठ गए, और फिर जब खुद करप्ट हो गए, जब आपके पास पावर लेजिटिमेट ना हो तो फिर आप पूरी दुनिया में जो जाते हैं, भागते हैं और मांगते हैं पावर हमें दी जाए, हमें हमारी पावर जो है उसको लेजिटिमाइज किया जाए हमारा। और क्योंकि इंटरनल लेजिटिमेसी तो डिक्टेटर्स को नहीं चाहिए होती, तो वो जो इस तरह का एनवायरनमेंट बनता है जब किसी मुल्क के बारे में ये आता है कि ये जनाब डिक्टेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो आपकी जो पॉलिटिकल रैंकिंग होती है, जो आपके मुल्क में सिविल लिबर्टीज होती है, मीडिया फ्रीडम होती है, या उस हवाले से जो किसी मुल्क की रेजिलियंस होती है इन कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, ऑटोमेटिकली वो डाउनग्रेड हो जाती है। और जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हों, मल्टीलैटरल फोरम्स हों, वो सारे के सारे वो आपको डाउनग्रेड करते जाते हैं विदाउट कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब उन दिनों में जब डिक्टेटर आते हैं तो वैसे अमेरिका का बहुत इत्तेफाक से पैसा आ जाता है यहाँ पे, और हम लोग उस पैसे के ऊपर मुल्क चलता रहता था। और अब क्योंकि वो पैसा आना बंद हो चुका है और अभी जमहूरियत है, और इस जमहूरियत में भी एक हाइब्रिड सिस्टम है जो इस वक्त चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी अब जारी बात है बाहर से पैसा आना बंद हो गया है। वो ना यूरोपियंस को आपकी जरूरत है ना अमेरिकन